कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभुजी स्टार्ट करूँ के? 5 એક મિનિટની વાર છે માતાજી. હા. લાવો હરે હું કીર્તન લઈ લો, તમે પેલું થઈ ગયા તો હું લઈ લઉં થોડી વાર કીર્તન. કે ચાલશે હજુ? ચાલશે ચાલશે કઈ વાત. ઓકે, ચાલો રાખો, ચાલુ રાખો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, खूब खूब हरे धन्यवाद। कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ બધા ભક્તોને મારા દંડવત પ્રણામ. તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન બેંગ્લોર કુલાઈ તરફથી. અધ્યાય 12 આપણે એમની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આપણે અહીં રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળમાં વંદન કરીએ અને એમને પ્રાર્થના કરીએ. આપણને બધાને હરે સમજવાની શક્તિ. માતાજી ફૂલ માતાજી, સ્ક્રીન થાય છે? ફૂલ સ્ક્રીન કરો ને. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી આ સ્ક્રીન શેરની ફૂલ સ્ક્રીન. ફૂલ સ્ક્રીન ફૂલ कर दो, हाँ फुल कर दो, मिक्सिमाइज मिनिमाइज। अच्छा। હા બરોબર થઈ ગઈ. હા એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.
હું કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી દેવીદાસી અ, તમને બધાને સાદર નમસ્કાર કરું છું. આપણે બધા અધ્યાય 12 તરફ જઈએ. રાધા ગોવિંદને સાદર પ્રણામ કરીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ. શ્રીલ પ્રભુપાદને પણ પ્રણામ કરીએ અને એમને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરીએ. આપણે મંગલાચરણ તરફ આગળ વધીએ. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा रघुनः सगणा ललिता श्रीविशाखाविताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे બધાને कृष्ण સાદર હરે हरे પ્રણામ. કૃષ્ણ कृष्ण માતાજી, प्रणाम દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે માતાજી કૃષ્ણ દંડવત હરે પ્રણામ. પ્રણામ દંડવત પ્રણામ. અત્યારે આપણે જોવા જઈએ છીએ અધ્યાય 12 ભક્તિ, જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ. હવે આ ચિત્ર શેનું છે, કોઈ કહી શકશે? આ ચિત્ર શેનું છે આખું? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. આ ચિત્ર છે એ રામ દરબારનું છે. અહીં રામ દરબાર છે, એમાં હનુમાન દાદા છે. એ હનુમાન દાદા દાસ્ય ભાવે ભક્તિ કરે છે, એટલે આ ચિત્ર અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ભરત મહારાજ ભક્તિ કરે છે, લક્ષ્મણજી ભક્તિ કરે છે, એટલે અહીં ભક્તિ યોગ આપણને દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ભક્તિ યોગમાં શું શું આવે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ભક્તિ સેવા કેવી હોય છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આપણે 1 થી 6 અધ્યાય છે કર્મ યોગ દ્વારા ભક્તિ સેવા જોઈ. 7 થી 12 છે એ અધ્યાયનું નામ છે શુદ્ધ ભક્તિ યોગ, અને 13 થી 18 છે જ્ઞાન યોગ. એટલે આમાં જે છે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ માટેનો છે. આ ભક્તિની આપણે વિશેષતા, બહુ સરસ અધ્યાય છે, આપણને બહુ મજા આવશે સમજવાની. હવે આ અધ્યાય 12ની આપણે ઝાંખી જોઈએ તો એમાં છે એ અર્જુનના સવાલથી શરૂઆત થાય છે કે અર્જુન પૂછે છે, ભગવાન મારે કોની પૂજા કરવી? નિર્વિશેષવાદી પૂજા કરે એ રીતે પૂજા કરવી કે સાકાર રૂપે તમારી પૂજા કરવી? એવો સવાલ પૂછે છે, પહેલો સવાલ. પછી ભગવાન કહે કે ભગવાન એનો ઉત્તર આપે છે. ભગવાન એનો ઉત્તર આપે પછી ભગવાનને કહે છે, ભગવાન ભક્તિ કેટલા પ્રકારની હોય છે? ત્યારે ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા ભગવાન આપે છે.
પછી પાછું ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય હોય એવા ગુણો અર્જિત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ. એટલે કે એમ કે ભગવાન કેવા ભક્તો ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય હોય છે. આ ત્રણના સવાલના જવાબ અને ત્રણ સવાલો એટલે આખો અધ્યાય 12નો સમાવેશ થાય છે. આમ જોવા જઈએ તો અધ્યાય 12 ખૂબ નાનો એવો છે. ટોટલ 20 લોકોનો સમાવેશ થાય છે. એટલે ઘણા ખરાને બહુ પ્રિય હોય છે, કારણ કે આમાં ભક્તિની જ વાતો કરવામાં આવેલી છે. શરૂઆત છે એ આપણે આના પહેલાના આપણે જોવા જઈએ, શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે 11મા અધ્યાયમાં શું શીખ્યા? કોઈ આપણને કહેશે? હરે કૃષ્ણ. 11મા અધ્યાયમાં આપણે શું શીખ્યા? કોઈ કહેશે? મારો અવાજ આવે છે તમને બધાને? હા માતાજી આવે છે. માતાજી આવે છે. 11મા અધ્યાયમાં શું છે? વિશ્વરૂપ દર્શન દર્શાવે છે પ્રભુજી. વિશ્વરૂપ દર્શન. હા, અને બીજું શું કહેવા માંગે છે? ભગવાનના શુદ્ધ એ ભક્તોને બધું વિરાટ પહેલેથી નક્કી થયેલું વિશ્વરૂપ નથી ગમતી અને નિમિત્ત માત્ર ભગવાનનું છે. શુદ્ધ વિભૂત સ્વરૂપ જ એમને ગમે છે. લતા માતાજીનો હેન્ડ રાઇઝ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા. આપણે 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગ જે શીખ્યા હતા એનો પ્રેક્ટિકલ દર્શન આપણને ભગવાને 11મા અધ્યાયમાં કરાવ્યું. હમ. હરે કૃષ્ણ. અને આપણે જોયું કે વિશ્વરૂપમાંથી ચતુર્ભુજ રૂપ, ચતુર્ભુજમાંથી દ્વિભુજ રૂપ, આ બધું આવ્યું હતું. એટલે ભગવાન કૃષ્ણમાંથી જ બધા રૂપો આવે છે. ભગવાન કૃષ્ણ એટલે ભગવાન પોતે પોતાની સર્વોપરિતા સાબિત કરે છે ત્યાં. અને એમ કહે છે કે દ્વિભુજ રૂપ પણ તેમાં આવ્યું હતું. એટલે મૂળભૂત રૂપ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ છે. તેમાંથી ચતુર્ભુજ આવે છે, વિશ્વરૂપ આવે છે, તેમાંથી ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, બધા અવતારો બધું તેમાંથી આવે છે. પણ આપણે આ દ્વિભુજ રૂપ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું તે આપણે છેલ્લા આપણે 11.54 અને 55માં 55 અને 54માં કહ્યું હતું કે અનન્યા ભક્ત્યા તું અનન્યા શક્યો, એટલે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા તું મને જાણી શકીશ, એટલે કે દ્વિભુજ રૂપને પામી શકીશ, એવું ભગવાને કહ્યું હતું. તો હવે અર્જુને શું કામ ભગવાને વિશ્વરૂપ બતાવવાનું કહ્યું હતું? શું અર્જુન જાણતો નહોતો કે ભગવાન પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે? તો અર્જુન તો જાણતો જ હતો, પણ આ બધું આપણા માટે અર્જુને કહ્યું હતું. એમને ખબર હતી ભવિષ્યમાં આવા સવાલો ઊભા થશે. અર્જુને તો 10મા અધ્યાયમાં કહેલું હતું પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ, એટલે કે ભગવાન તમે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. પણ અર્જુન આપણા માટે, આપણને ખબર પડે એટલા માટે આ વિશ્વરૂપ બતાવવાનું કહ્યું છે. આપણે બધા જ્યારે અનંત જન્મોની આ પ્રક્રિયામાં હોઈએ, બહુ બધા વ્રત તપ બધું કર્યું હોય, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે કૃષ્ણ જ સર્વોપરી છે. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન વા પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. એટલે જે વિરલા હોય એમને જ ભગવાન કૃષ્ણ સર્વોપરી છે એ ખબર પડે છે. તો તમે બધા પણ વિરલા જ કહેવાઓ છો, કારણ કે તમે અત્યારે અહીંયા લેવલ 1માં અધ્યાય 12 સુધી પહોંચ્યા છો અને હજુ પણ આગળ તમે આ પહોંચશો એવી હું આશા રાખું છું, કારણ કે વિરલા હોય એમને જ ભક્તિ પ્રદાન થાય છે. એટલે જે વીર હોય એમને જ આ ભક્તિ છે એ સુદુર્લભ છે, એટલે એમને જ ભક્તિ પ્રદાન થાય છે. હવે આ જે છે અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે. અર્જુન છે એ 11મા અધ્યાયમાં કહ્યું હતું, ભગવાને કહ્યું હતું કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને જાણી શકાય છે. અને 11.55માં કહ્યું હતું કે બધા સંસર્ગ દોષોથી રહીને, બધા તર્ક વિતર્કો છોડીને આ જાણી શકાય છે. અને આ જ વાત ભગવાને અધ્યાય 7માં પણ કહ્યું હતું કે મત પરતર ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, એટલે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. એટલે ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં થિયરી આપી હતી અને 11મા અધ્યાયમાં પ્રેક્ટિકલ આપ્યું હતું. એટલે અહીં ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં પણ પોતાની સર્વોપરિતા સાબિત કરે છે. એટલે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ જ સર્વોચ્ચ છે. હવે ભગવાન 12.1થી આપણે શરૂઆત કરીએ. અર્જુન ઉવાચ એવ સતત યુક્તા એ ભક્ત્યા સ્વા પરિપાસતે એ ચાપ્સર અવ્યક્તા તેસા કે યોગ વિત્તમા. એટલે અહીં ભગવાન કહે છે યોગની અંદર ઉત્તમ યોગી, યોગ વિત્તમા, એટલે કે ઉત્તમ યોગી કોણ છે એવું આપણને કહે છે. તો આપણે એની અગાઉ પણ આપણે ઉત્તમ યોગીની વ્યાખ્યા શીખી ગયા છે. કયા અધ્યાયમાં આપણે શીખી ગયા છીએ ઉત્તમ યોગીની વ્યાખ્યા? હરે કૃષ્ણ. 6.47માં. હા, હરિ બોલ માતાજી. યોગિનામપી સર્વેષા મદ્ગતેનંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો માં સમયયુક્તો તમો મતઃ. એટલે ભગવાન કહે છે જે મને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે તે મને બહુ પ્રિય હોય છે. અને બધા પ્રકારના યોગીઓમાંથી
એ ઉચ્ચ યોગી કહેવાય છે. હવે અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે બે પ્રકારના લોકો સમાજમાં છે. એક તો એવમ સતત યુક્તા એ ભક્ત્યા સ્વા પર્યુપાસતે, એટલે કે જે સતત મારી ભક્તિમાં લાગે છે, અને બીજું છે એ ચાપસર અક્ષર અવ્યક્તમ, એટલે કે જે નિર્વિશેષવાદીની ઉપાસના કરે છે. તો આ બંનેમાંથી કોણ શ્રેષ્ઠ છે ભગવાન, એવું અર્જુન ભગવાનને કહે છે. એટલે આ અધ્યાયમાં કૃષ્ણ બતાવશે કે કોણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે સાકાર સ્વરૂપે આપણે જે છે એ પૂજા કરીએ, સાકાર સ્વરૂપે ભગવાનની પૂજા કરીએ તો એમાં ભક્તિના વિવિધ માર્ગો છે તે પણ બતાવે છે, અને એમાં ભક્તિ માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે તેવું ભગવાન બતાવશે. અધ્યાય 2 માં કહ્યું હતું ભગવાને કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે દિવ્ય સ્ફુલિંગ છીએ અને સંપૂર્ણ સત્યરૂપ ઈશ્વરના અંશ છીએ. અધ્યાય 7 પણ ભગવાને કહ્યું હતું કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. અધ્યાય 8 પણ ભગવાને કહ્યું હતું કે જે અંતકાળે મારું ચિંતન કરે છે તે મને પામે છે. આમ આપણે ભગવાનના અંશ છીએ તો આપણે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. તો કેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરવી, તો કે સાકાર રૂપે ભગવાનની સેવા કરવી, એવું ભગવાન અહીં બતાવશે. હવે આ અર્જુન શું કામ પ્રશ્ન પૂછે છે? કોઈને ખબર છે આવો અર્જુન શું કામ પ્રશ્ન પૂછે છે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુન પોતે કઈ કન્ફ્યુઝ છે એટલે આવો પ્રશ્ન પૂછે છે? તો કે નહીં, અર્જુન પોતે કન્ફ્યુઝ નથી. અર્જુન છે એ આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુનને તો બધી ખબર જ છે શું કરું શું નહીં, એ આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે અને આપણને ખબર પડે એટલા માટે આ પ્રશ્ન પૂછે છે. આપણે 11.54 જોઈ ગયા હતા, ભક્ત્યાત્વ અનન્યા શક્ય અહેમ વિધિનો અર્જુન જ્ઞાતુ દ્રષ્ટુ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુ ચ પરંતપ. એટલે કે ભક્ત્વાત્વ અનન્ય શક્ય, એટલે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા ભગવાન એમ કહે છે કે તું મારા પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકે છે. અને 11.55 કહે છે મત કર્મ કૃત મત પરમો મદ ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ મામેતિ પાંડવ. એટલે બધા પ્રકારના સંઘનો ત્યાગ કરી, બધા પ્રકારના તર્કનો ત્યાગ કરી, માનસિક તર્ક વિતર્કો છોડી દેવાના. ભગવાન આવા છે, નિરાકાર છે કે ભગવાન સાકાર છે, ભગવાન એવા બધા તર્ક વિતર્કો છોડી દેવાના. અને જ્યારે ભગવાન પોતે કહે છે, ભગવાન કહે છે કે હું જ બધું શ્રેષ્ઠ છું, અધ્યાય 7 અધ્યાય 8 અધ્યાય બધાનું જે નિષ્કર્ષ છે ભગવાન એમ જ કહે છે કે હું પોતે સાકાર રૂપના છું અને મારી ભક્તિ કરીને તું મારા ધામને પામીશ. તો આપણે બધું છોડ્યા વગર, બધું છોડીને આપણે અનન્ય ભક્તિ તરફ આગળ વધીએ ત્યારે છે આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. આવું ભગવાન ખુદ પોતે કહે છે, વેદવ્યાસ કહે છે, સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે. આપણે જોવા જઈએ મહાન મહાન આચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, નિંબાર્કાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્ય, બધા આચાર્યો કહે છે જે 4 ઓથેન્ટિક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં છે. ષડ ગોસ્વામી કહે છે. પછી જો અત્યારે આપણા બધા આચાર્યો કહે છે, પ્રભુપાદ કહે છે. તો અને શિવજી અને બ્રહ્માજી પણ કહે છે. બ્રહ્માજી તો એમ કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. એટલે બ્રહ્માજીએ પણ પોતે સાબિત કર્યું છે કે ભગવાન કૃષ્ણ સર્વોપરી છે. આમ ભગવાન છે એ સાકાર રૂપે છે અને સર્વોપરી છે, અને નિરાકાર છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. તો આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાને કેટલા તબક્કા છે ટોટલ? હરે કૃષ્ણ. આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાના 3 તબક્કા. હરી બોલ, હરી બોલ. આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાના 3 તબક્કા છે. એ છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ છે એ ભગવાનનું તેજ પુંજ છે, એમાં જે જ્ઞાનીઓ હોય એમની ઉપાસના કરે છે. પરમાત્મા છે એ આપણા ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ રૂપે આપણા શરીરની અંદર રહેલા હોય છે, અને તેનાથી પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થતો નથી. યોગીઓ આની ઉપાસના કરે છે અને ભગવાનની ઉપાસના ભક્તો કરે છે, જે દિવ્યુત શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપે રહેલા છે. અહીં આમાં જોવા જઈએ તો આ ફોટામાં કેવા સરસ મુરલી મનોહર, કેવા મસ્ત લાગે છે ભગવાન. એવી રીતે આપણે જોવા જઈએ રાધા ગોવિંદ પણ મસ્ત લાગે. આપણને ઓટોમેટિક એમ થાય કે એમની સેવા કરીએ. એટલે આ બધામાંથી ભગવાનની સેવા કરવી ઉત્તમ છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે બ્રહ્મ એતિ પરમાત્મેતિ ભગવાન એતિ શબ્દતે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ જ સર્વોચ્ચ છે, અને બ્રહ્મ કે પરમાત્માની ઉપાસના કરીએ તો એમાંથી પતન થવાના ચાન્સ રહે છે. જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો આપણે સીધા ભગવાનના ધામમાં જઈશું. આટલા માટે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. હવે આ 2 બાળકો છે, 2 બાળકો માતાના ગર્ભમાં છે. એક છે મુરલી મનોહરની ઉપાસના કરે છે, બીજું છે એ નિર્વિશેષવાદી ની જેમ તર્ક કરે છે. તો જે એક બાળક જે છે ને એ કહે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણે આપણી માતાને મળવું છે. બીજો કહે છે
ઓ તમે તો શ્રદ્ધાળુ છે. અહીં કોઈ જન્મ નથી. આપણે અહીં અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ. અહીં જ બધું માણો. તો આપણી પણ આવી સ્થિતિ છે, બીજા બાળક જેવી આપણી સ્થિતિ છે. આપણને એમ થાય કે આ જે છે સૃષ્ટિની રચના એ ભગવાન દ્વારા થઈ નથી. બ્રહ્માજી આ સૃષ્ટિની રચના કરી છે અને આપણે આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનને જોઈ શકતા નથી, કારણ કે આપણામાં 4 ત્રુટિઓ રહેલી છે. આવી રીતે આ પેલું બાળક એમ કહે છે, પણ ના ભાઈ, આપણે આપણી માતાને પ્રેમ કરીએ છીએ, આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. ત્યારે આજે બીજું બાળક છે એમ કે, કોણ માં? શું તમે આ માતાને જોઈ છે? શું કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી કે તેને પણ નથી. તે ક્યાં છે? મને કહો. ત્યારે આપણે પણ આ પરિસ્થિતિમાં છીએ, બાળક 2 જેવા, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે અને અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોથી આપણે કશું જોઈ શકતા નથી. જ્યારે આપણા જીવનમાં પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યો, શ્રી પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યો આવે, જયપતાકા ગુરુ સ્વામી જેવા ગુરુ મહારાજ આવે, ત્યારે આપણને બતાવે છે કે ભક્તિ માર્ગ તરફ કેવી રીતે આગળ વધવું અને ભગવાન કોણ છે સમજાવે છે. આપણે અત્યારે બાળક 2 જેવી જ પરિસ્થિતિ છે. ત્યારે બાળક 1 કહે છે, આપણે તેનામાં છીએ અને તે આપણી આસપાસ છે. તો બાળક 2 કે, હું તો તેને ક્યાંય જોતો નથી. શું તમે તેને જોઈ શકો છો? તેથી તાર્કિક રીતે તમને સાબિત કરી શકું છું કે તે અસ્તિત્વમાં નથી. તો એ છે તાર્કિક રીતે સાબિત કરવા માંગે છે, પરંતુ એની ઇન્દ્રિયો છે એ અપૂર્ણ છે, આથી એ સાબિત થતું નથી. ત્યારે બાળક 1 કહે છે, તું કેવી રીતે વિચારે છે કે આપણે જીવી રહ્યા છીએ? તને શું લાગે છે કે હમણાં કોણ આપણી સંભાળ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? ત્યારે બાળક 2 કહે કે નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે. હું મારી સંભાળ રાખું છું, કૃપા કરીને તારી આંખો ખોલ. ત્યારે આપણે બાળક 2 ની જેમ જ માનીએ છીએ કે ભગવાન જેવું કંઈ છે જ નહીં, આ દુનિયામાં બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે, હું જ બધું કરતા હરતા છું, એવું આપણે માનીએ છીએ. ત્યારે બાળક 1 કહે છે, આ જીવન પછી પણ વધુ પ્રકાશ છે. આપણને પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું, આપણને ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિય સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે. ત્યારે બાળક 2 કહે છે, મૂર્ખાઈ ભરેલું છે, ચાલવું અને આપણા મોઢાથી જમવું, તે આપણે પણ બાળક 2 જેવા છીએ, ગુમરાહ થઈ ગયેલા છે બાળક 2 ની જેમ. આપણને ખબર નથી કે બાળક 2 ને કેમ નથી ખબર કે મારી માતા છે, આપણને પણ ખબર નથી કે આપણા પરમ પિતા ભગવાન કોણ છે. એટલે આ બધું આપણે ઓટોમેટિક ચાલે છે એવી આપણે તર્ક કરીએ છીએ. હવે 12.2 થી ચાલુ કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ્ય મનો યે નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધાયા પર્યુપેતાસ્તે યે યુક્તા તમો મતઃ. અહીં અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે હે ભગવાન, કે પેલા જે આપણે 12.1 અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, ભગવાન તમારી સાકાર રૂપે પૂજા કરવી કે નિરાકાર રૂપે પૂજા કરવી? ત્યારે ભગવાન આમાં અહીં જવાબ આપે છે કે તારા મનને મારામાં, મય્યાવેશ્ય મન એટલે કે મારામાં લગાડ, મા નિત્ય યુક્ત ઉપાસતે એટલે કે એટલે કે મારી ઉપાસના કર, શ્રદ્ધાયા પર્યુપાસતે મારી શ્રદ્ધા, અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજામાં પરાયણ રહે. તો આ જે છે એ સૌથી ઉપર છે. અત્યારે આપણે ઇસ્કોનમાં જોવા જઈએ તો આવી રીતે જ બધું થાય છે. આપણે રોજ જે સવારે મંગળા આરતી થાય છે ભગવાનના વિગ્રહની સામે, એમને આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ, શ્રૃંગાર આરતી કરીએ છીએ, આવી ષોડશ ઉપચાર વિધિથી આપણે એમની પૂજા કરીએ છીએ. એમને ડીટી સર્વિસ કહેવાય, જે બહુ ઉચ્ચ લેવલની હોય છે. એટલે આવી રીતે જો ભગવાન કહે છે કે તું મારી ઉપાસના કર, તો એ પરમ સિદ્ધિ છે, એમ ભગવાન કહે છે. હવે પ્રશ્ન છે, મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. લતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મૂર્તિ પૂજા એટલે ધારો કે કોઈ જગ્યાએ સરદાર વલ્લભભાઈનું કે ગાંધીજીનું પૂતળું હોય, તો કોઈ રાષ્ટ્રીય તહેવાર વખતે એમની પૂજા થાય, એ મૂર્તિ પૂજા છે. અને વિગ્રહ પૂજા એટલે કે ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય, ધારો કે ઘરમાં લાલાજી હોય કે મંદિરોમાં મૂર્તિઓ હોય, અને એની સમાના દર્શન, સમાના ભોગ હોય, સમાની આરતી હોય, એ વિગ્રહ પૂજા કહેવાય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ માતાજી, હરી બોલ. તો આ મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે આ તફાવત છે. વિગ્રહમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હોય છે, મૂર્તિ તો ખાલી સ્ટેચ્યુ રૂપે હોય છે. હવે 12.3.4 કહે છે, પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને
સંયમિત કરી સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખી પરમ બ્રહ્મા નિરાકાર પાસામાં તે યવની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે કે જે ઇન્દ્રિયના ભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પોરવાયેલા રહી અને તે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે અહીં જે લોકો નિરાકારની ઉપાસના કરે છે એમની વાત કરવામાં આવી છે. નિરાકારને ભગવાન મળે તો કે હા મળે, પણ કેવી રીતે મળે? તો એની પ્રોસેસ બહુ અઘરી છે. બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવી, બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખવો, પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં અવ્યક્તની પૂર્ણપણે પૂજા કરવી, એટલે આ બહુ અઘરી પ્રોસેસ છે. એટલે આવી રીતે આ પ્રોસેસ કરવાથી આપણને ભગવાન મળે છે અને તે બહુ દુઃખદાયી પ્રોસેસ છે જે કળિયુગ માટે બહુ અઘરી છે. ત્યારે ભગવાન 12.5માં કહે છે, ક્લેશો અધિકતર તેષામ અવ્યક્તા સક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખ દેહ વધિ વાપ્યતે. એટલે કે જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરમાં અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમના માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. હવે આની અંદર માટે માત્ર ક્લેશ કે દુઃખો જ મળે છે નિરાકરવાદીની પૂજા કરવાથી, કારણ કે એક કળિયુગ માટેનો રસ્તો નથી. કળિયુગ માટેનો રસ્તો તો ખાલી નામ જપ કરવાનો છે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને આપેલો છે. હવે આપણને કોઈ કેમ કે તમને લોકોને એક્સપ્રેસ ટ્રેનની ટિકિટ આપું અને કોઈ કેમ કે લોકલ ટ્રેનની ટિકિટ આપું કે જે તમને સીધું મુંબઈ પહોંચાડે તમારા નિવાસ સ્થાનથી, અને કે પછી એમ કે બધા ગામડા ફરતા ફરતા તમને પહોંચાડે, તો તમને કઈ વધારે ટિકિટ વધારે ગમે? સીધું મુંબઈ પહોંચાડે એ વધારે ગમે ને? તો એની જેમ અહીં આપણને શ્રીલ પ્રભુપાદ આપણને સીધો ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરે છે. જ્યારે નિરાકારવાદીઓમાં આપણે ધીરે ધીરે સ્ટેપ વાઇઝ આપણે એ લોકો છે ને ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચીએ છીએ અને એમાં પતન થવાના ચાન્સ રહી છે. ત્યારે ભગવાન 12.6.7માં કહે છે, યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્તમત્પરા અન્યે યોગેન મધ્યાયંસ્ત ઉપાસતે તેસા અહમ સમુદ્ધતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામી ન ચિરા પાર્થ મયા વેશિત ચેતસામ. એટલે કે ભગવાન કહે છે કે સાકાર રૂપમાં પૂજા કરતા હોય તેના માટે કે અનન્ય યોગે ન, એટલે કે અનન્ય યોગ થી મારામાં જોડાયેલા હોય, ધ્યાયંસ્તે ઉપાસતે, જે મારી ધ્યાનથી ઉપાસના કરતા હોય, સાધના કરતા હોય, સર્વાણી કર્માણી મય, બધા કર્મો મને અર્પિત કરતા હોય અને એ મારા આધારે જીવન જીવતા હોય, તો ભગવાન શું કહે કે તો એના માટે હું શું કરું છું? ભગવાન એ ગેરંટી આપે છે, તેસા અહમ સમુદ્ધતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. એટલે કે હું મૃત્યુના સાગરમાંથી હું એમને તારવા માટે ખુદ આવું છું અને મારા ધામમાં લઈ જાઉં છું. એટલે આપણે લોકો છે, આપણે જોવા જઈએ કે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કોઈ વિદ્યાર્થી હોય ને એક્ઝામ આવવાની હોય તે આખું વર્ષ એક્ઝામ માટેની તૈયારી કરે છે, પછી એક્ઝામ આપવા જાય છે. તો અહીં પણ આપણે શું કરવાનું છે ભગવાનના ધામમાં જવા માટે? તો આપણે નાનપણથી માની અને ભક્તિની શરૂઆત કરવી જોઈએ. એ આપણે તૈયારી કરીએ તો આપણા જે અંત સમય આવે ત્યારે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. આ પણ આપણા મૃત્યુ માટેની એક્ઝામ છે, એમની તૈયારી કરવી જોઈએ. હવે ભગવાન કહે છે કે બધા કર્મો ભગવાનને અર્પણ કરી ભક્તિ કરીશું તો ભગવાન આપણને ઉદ્ધાર કરશે. તો આ જે છે અર્જુનના મનમાં સવાલ થાય, ભક્તિ કરવાની તો કેવી રીતે ભક્તિ કરવાની? ત્યારે ભગવાન છે આપણને ભક્તિના તબક્કા આપે છે. તેમાં છે સર્વોચ્ચ ભક્તિ, એટલે કે પહેલી જે છે એ અનન્ય ભક્તિ, એટલે કે અન્ય કોઈ નહીં, કૃષ્ણ સિવાય અન્ય કોઈ નહીં, તેમને અનન્ય ભક્તિ કહે છે. બીજી છે સાધના ભક્તિ, જે વૈધિ ભક્તિ કહેવાય છે, જે ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુરુના નિર્દેશ અનુસાર તે વૈધિ ભક્તિ થાય છે. ત્રીજું છે નિષ્કામ કર્મયોગ, એટલે બધા કર્મ ભગવાનને અર્પિત કરવાના. ચોથું છે સકામ કર્મયોગ, એટલે આપણા કર્મના ફળો ભગવાનને અર્પણ કરવાના. પાંચમું છે ધ્યાન યોગ અને છઠ્ઠું છે જ્ઞાન યોગ. આવી રીતે ભક્તિની સીડી છે, આ તબક્કા છે. ત્યારે ભગવાન છે એ અનન્ય ભક્તિથી ચાલુ કરે છે 12.8થી, મય્યેવ મન આધસ્ય મયી બુદ્ધિ નિવેશય શ્રી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વન સંચય. એટલે અહીં કહે છે ભગવાન કે સૌથી ઉપર જે છે એ ભગવાન કહે છે મય્યેવ મન આધસ્ય, એટલે કે મારામાં મન લગાડ. મયી બુદ્ધિ નિવેશય, એટલે કે તારી બુદ્ધિને મારામાં પોરવ. નિવેશયસી મય્યેવ, એટલે કે તું મારા ધામને અવશ્ય પામીશ, એમાં કઈ સંચય નથી, ન સંચય, એમાં કઈ સંચય નથી, એવું ભગવાન ખુદ કહે છે. આ જે ચિત્ર છે
એ છે આ ગોપબાલો છે બધા, અને આ જે છે આપણા મુરલી મનોહર કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો આ ગોપબાલો છે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરે છે. અને એ અનન્ય ભક્તિ ક્યારે પ્રાપ્ત કરી શકે? તો એમને આની પહેલાના જન્મોમાં અનેક જન્મો સુધી, વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી, કરોડો જન્મોના પુણ્યકર્મ એકઠા કર્યા, ત્યારે તેમને અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. પછી ભગવાન કહે છે બાળપણ ટાઈમમાં, અર્જુન કહે છે કે ભગવાન એમ કહે છે કે જો તારાથી મારામાં મન નથી લાગતું, અનન્ય ભાવે મારામાં મન નથી લાગતું, તારાથી મારામાં બુદ્ધિ નથી લાગતી, તો ભગવાન કહે છે કે હું તને આના કરતા એક સરળ રસ્તો બતાવું. ત્યારે ભગવાન છે સાધના ભક્તિ તરફ આવે છે. સાધના ભક્તિમાં ભગવાન કહે છે બાળપણમાં, અથ ચિત્ત સમાધાતુ ન શોક ન શ્રી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મમ્મી છાપતું ધનંજય. એટલે કે તું અભ્યાસ યોગેન તતો મમ્મી છાદુ, એટલે કે તું અભ્યાસ કર. તો આપણે અભ્યાસ કરવો હોય, આપણે સ્કૂલોમાં પણ જો આપણે નાના હોઈએ અભ્યાસ કરવો હોય તો કોની પાસે જવું પડે? આપણે શિક્ષક પાસેથી આપણે શીખીએ છીએ. આપણને આમનામ તો નથી આવડતું. તો આમાં પણ એવું છે ભક્તિમાં, આપણે અભ્યાસ કરવો હોય તો કોની પાસે જવું પડે? ગુરુ પાસે જવું પડે. ગુરુનું શરણ લેવું જોઈએ, એમની સેવા કરવી પડે, એને વિનમ્ર ભાવે પ્રશ્ન પૂછવા પડે. તદ્વિતિ પરિપાતેના પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાન જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. એટલે આપણને ગુરુ છે એ પછી આપણને નિયમો આપે છે, આપણને કેવી રીતે ભક્તિ કરવી તે આપે છે, વૈદિક ભક્તિ કેવી રીતે કરવી તે આપણને દર્શન આપે છે. આપણે 16 માળા જપ કરવા, પછી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, મંગળા આરતી કરવી, ભોગ ધરવું, આ બધા નિયમો આપે છે. 4 નિયમોનું પાલન કરવું. જો એ બધું કરીએ તો આપણે સાધના ભક્તિ થઈ છે. હવે ભગવાન કહે છે કે તારાથી તું મારા માટે ગુરુના શરણે જવા અસમર્થ છો, અભ્યાસ તારાથી નથી થતો, તો હું તને આના કરતા પણ એક સરળ રસ્તો આપું. એ કહે કે એ ભગવાન છે બહુ કૃપાળુ છે. ત્યારે ભગવાન છે નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર આવે છે. ત્યારે 12.10 કહે છે અભ્યાસે અસમર્થોસી મત કર્મો પરમો ભવ મદ અર્થમ અપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમ વાપ્યસી. તો ભગવાન કહે છે કે બધા કર્મની વાત કરતા હોય તો ખાલી કર્મ કરવું એ આવી ગયું. આ એક પગથિયું છે આપણે અનન્ય ભક્તિ તરફ જવા માટેનું પગથિયું છે. હવે નિષ્કામ કર્મથી શું થશે? તો કે આપણું હૃદય શુદ્ધ થશે. આપણું હૃદય શુદ્ધ થાય, મન હૃદય શુદ્ધ થતા આપણને કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અહીં મત કર્મ પરમો ભવ, એટલે કે અને મયી અર્થી, એટલે કે મારા માટે કર્મ કર અને બધા કર્મો મને સમર્પિત કર. જ્યારે આપણે જોવા જાય તો કોઈ પણ બિઝનેસ ચાલતો હોય તો એ બિઝનેસમાં ચાલવા માટે બહુ બધું મૂડી, રોકાણ, જમીન, ધન, સંગઠન એ બધાની જરૂર પડે છે. એવી જ રીતે કૃષ્ણ સેવા અર્થે પણ આ બધાની જરૂર પડે છે. મૂડી, રોકાણ, ધન, સંગઠન આ બધાની જરૂર પડે છે. કોઈ પણ કૃષ્ણ મંદિર બનતું હોય તો એની માટે પણ એવી જરૂર પડે છે. એ બધા મૂડી, રોકાણ એ બધાની જરૂર પડે છે. તો આપણે છે આપણી શક્તિ પ્રમાણે કૃષ્ણની સેવા અર્થે કંઈક ને કંઈક દાન કરવું જોઈએ, કંઈક ને કંઈક એમને કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે કર્મફળ અર્પણ કરવું જોઈએ. અત્યારે જોવા જાય તો આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈમાં નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી છે એ પોતે કોલેજ નિર્માણ કરી રહ્યા છે. તો એની માટે પણ બહુ બધા ધન, સંગઠન એ બધાની જરૂર પડે છે. તો આપણાથી જેટલું બને એટલું, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી રૂપે એન કેન પ્રકારે કાંઈક ને કાંઈક અર્પણ કરીએ ને તો આપણું મન શુદ્ધ થશે, આપણું ચિત્ત શુદ્ધ થશે. એમ કરતાં કરતાં આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી ધીરે ધીરે આપણે અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચી શકીશું. અને ભગવાને આપણને 9.27 પણ કહ્યું છે યત કરોશી યત અન્નાસી યજુ હોસી દદાસી યત તપસ્યસી કોંતે યત પુરુષવ મદ અર્પણમ. એટલે તું જે કાંઈ કરે છે, તું જે કાંઈ ખાય છે, તું જે કાંઈ અર્પિત કરે છે, અથવા તું જે કાંઈ દાન આપે છે તે મારા માટે અર્પણ કર. આમ દાનનું બહુ મહત્વ છે. આપણે જોવા જઈએ તો હમણાં સંક્રાંતિ આવશે, 11 આવશે, તો ત્યારે પણ દાનનું બહુ મહત્વ છે. આપણે આગળના અધ્યાયમાં 17મા અધ્યાયમાં જોઈશું કે કેવી રીતે દાન કરવું, ક્યાં ક્યાં દાન કરવું, એ બધું આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈશું. એટલે આવી રીતે દાનનું મહત્વ આ છે. ત્યારે ભગવાન 12.11 કહે છે કે જો તું મારી ભાવનામાં રહી કર્મ કરવામાં અસમર્થ હોય તો હું તને આના કરતા પણ એક સરળ રસ્તો આપું છું કે તું બધા કર્મ ફળોનો ત્યાગ કર અને મારા કર્મફળ કરવાનો પ્રયત્ન કર. ત્યારે છે અથે તદ અપશક્નોસી કરતું મધો આશ્રિત સર્વ કર્મ ફલમ ત્યાગમ તત કુરુ આત્મવાન. એટલે કે
આ બધા કર્મ ફળોનો ત્યાગ કર અને એ મારામાં અર્પણ કર. એટલે આપણે જોવા જોઈએ તો અત્યારે જોવા જાય તો મનુષ્ય કોઈ સામાજિક, કૌટુંબિક કે ધાર્મિક કારણોસર કે આ બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિસર મુશ્કેલીને લીધે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં સક્રિય ભાગ ન લઈ શકતો હોય, તો અત્યારે જોવા જાય તો એ પોતે કંઈક ધન કમાણી કરે છે તો એ દવાખાના બાંધવામાં કે પછી કંઈક સ્કૂલ કોલેજમાં એ બધામાં અર્પણ કરે, તો આમ કરવાથી પણ તેમને થોડીક અંદરથી ખુશી તો થશે કે મેં કોકને કંઈક દાન અર્પણ કર્યું. એમ કરી કરીને ધીરે ધીરે એ આપણે 12.8માં જોયું ને એવી રીતે અનન્ય ભક્તિના તબક્કા સુધી પહોંચશે એવું ભગવાન કહે છે. આ જે ચિત્ર છે એ નંદ ઉત્સવનું છે. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ જન્મ્યા હતા ત્યારે નંદ બાવાએ બધાને ગાયો દાનમાં આપેલી હતી. આ એવી રીતે દાનનું મહત્વ અહીં બતાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ભગવાન પછી કહે છે કે જો તું કર્મફળ તારાથી ન છૂટે તો ભગવાન કહે છે કે તું જ્ઞાનમાં પોરવાઈ જા. અને એટલે કે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણ કર, કીર્તન કર, એવી રીતે વાંચવાનું કહે છે. ભગવાન કે જ્ઞાન કરતા તો ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે, એટલે મારા વિશે ચિંતન કર, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનની શાંતિ મળે છે. આ બધા ત્યાગ દ્વારા મનની શાંતિ મળે છે. આ વચ્ચેના તબક્કા છે જે આપણે નિષ્કામ કર્મ યોગથી આ જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ સુધીના આ બધા તબક્કા છે આપણે અનન્ય ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચાડવાના તબક્કા છે. આ પગથિયા છે. આનાથી આપણને મનની શાંતિ મળે છે, શાસ્ત્રોને આપણે સહેલાઈથી સમજી શકીએ છીએ, અને આ ભક્તિ યોગ સુધી પહોંચવાના બધા પગથિયા છે. ત્યારે ભગવાન 12.13.14માં હવે છે 13મા શ્લોકથી તે 20મા શ્લોક સુધી આપણને ભગવાનને કેવા ભક્તો પ્રિય હોય છે તેનું આપણને વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં કહેવામાં આવ્યું છે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહી છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, જે સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિને સ્થિર કરીને ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. જ્યારે કોઈ ભક્તિ યોગ તો આ જે છે એ આપણને કહેવું છે કે જે આ ભક્ત છે કોઈનો દ્વેષ ન કરે. આ દ્વેષ ન કરવો એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. ભગવાનના ભક્તને બધા પ્રત્યે દયા આવે છે. જે ભગવાનનો સાચો ભક્ત હોય ને બધા પ્રત્યે દયા આવે છે. આ કોનું પિક્ચર છે, કોઈ કહી શકશે? આ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સુરદાસજી. ના માતાજી, આ છે સનાતન ગોસ્વામી છે. આ સનાતન ગોસ્વામી છે. આપણા જે ષડ ગોસ્વામી છે એમાંના એક વરિષ્ઠ વૈષ્ણવ ભક્ત હતા સનાતન ગોસ્વામી. તે એકવાર કેવું થયું કે સનાતન ગોસ્વામી પાસે એક બ્રાહ્મણ હતા, એ બ્રાહ્મણ ભક્ત હતો. એ પોતે ગયો, એ પોતે શિવજીની ઉપાસના કરતા હતા. તો એમને સપનામાં શિવજી આવેલા હતા અને શિવજીને કહ્યું કે મારા માટે જે શ્રેય કરવું હોય ને, બ્રાહ્મણ એમ કહ્યું મારા માટે જે શ્રેય કરવું હોય ને ભગવાન શંકર એ મને પ્રદાન કરો. ત્યારે શંકર ભગવાને એમને સપનામાં કહ્યું કે તું વૃંદાવનમાં યમુના નદીના કિનારે જા, ત્યાં સનાતન ગોસ્વામી છે, તું એમની પાસે જા, એ તને તારું શ્રેય પ્રદાન કરશે. ત્યારે તે સનાતન ગોસ્વામી પાસે જાય છે. એ બ્રાહ્મણ જોવા જાય ને તો ખૂબ ગરીબ હોય છે, એની પાસે ધનની બહુ કમી હોય છે. એટલે સનાતન ગોસ્વામી કહે છે, સનાતન ગોસ્વામીને કહે છે કે હે પ્રભુ મને કંઈક અર્પણ આપો, મારે જોઈએ છે. ત્યારે સનાતન ગોસ્વામી કહે છે, એ પોતે તપસ્યામાં, એ પોતે કહે છે કે જા પેલા કચરાનો ડબ્બો છે ને એમાં પારસમણી પડ્યો છે, એ તું લઈ આવ. ત્યારે એ બ્રાહ્મણ છે પારસમણી લેવા જાય છે. એટલે પારસમણી લે એટલે એ બહુ કિંમતી અમૂલ્ય ચીજ. તો બ્રાહ્મણ તો બહુ ખુશ થઈ જાય છે કે મને પારસમણી મળ્યો. એ પારસમણી લઈ અને પછી ચાલતો થાય છે. ચાલતો થાય તો એના રસ્તામાં વિચાર આવે કે આ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામીએ જો આ પારસમણીને કચરામાં નાખ્યો હોય તો એની પાસે આના કરતાં પણ કંઈક સારું વસ્તુ હશે. તો એ પછી પાછો જાય છે કે મને આના કરતાં પણ જે મારા માટે શ્રેય કરવું હોય ને એ પ્રદાન કરો. તો સનાતન ગોસ્વામી કહે કે હું તને આ પ્રદાન કરું પણ હું તને કહું એટલું તારે કરવાનું. તો બ્રાહ્મણ કહે છે સારું હું કરીશ. તો એ કહે કે તું આ પારસમણી છે ને યમુના નદીના કિનારે પધરાય જાય. ત્યારે બ્રાહ્મણ છે ખચકાતો ત્યાં યમુના નદીના કિનારે પધરાવા જાય છે અને પછી પાછો આવે છે. ત્યારે સનાતન ગોસ્વામી એને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. આ જ્ઞાનથી એ બ્રાહ્મણ સાવ બદલાઈ જાય છે, એમને ભક્તિ તરફ આગળ વધે છે અને તે ભક્તિ કરવા લાગે છે. એટલે આવા હોય છે ભગવાનના ભક્તો જે હંમેશા ભક્તિ પરાયણ રહે છે અને આત્મસંયમી હોય છે, સદા સંતુષ્ટ હોય છે, તેને કાંઈ બીજી કઈ આશા રહેતી નથી.
હવે 12.15 કહે છે યશ્માનો દ્વિજતે લોકો લોકાનો દ્વિજતે ચય હર્ષામર્ષભયોદ્રેક મુક્તો યસ ચ મે પ્રિય, એટલે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી, જે કોઈ અન્ય કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. આ ચિત્ર શેનું છે? આ જે ચિત્ર છે કોઈને ખબર છે? મહારાજ અને એનું જે ચિત્રકેતુ મહારાજ જયારે વિમાનમાં જતા હોય ને ત્યારે શંકર ભગવાન પાર્વતી બધા વૈષ્ણવોને કથા કરતા હોય છે, તે સમયનું કે ચિત્ર છે આ. તો અહીં ચિત્રકેતુ મહારાજની હરિબોલ માતાજી, અહીં ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા આપવામાં આવેલી છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ છે બહુ જ ધનવાન હોય છે, એની પાસે બહુ બધી સંપત્તિ હોય છે. તો આ વિમાન તો કેવા હતા ત્યારે? અત્યારે તો આપણા પાસે આવા વિમાનો નથી, એમાં અનેક રાજમહેલો એમાં આવી જતા હતા. તો એ વિમાન જ્યારે કૈલાસ પર્વત ઉપરથી પસાર થાય છે ત્યારે શંકર ભગવાન પાર્વતીજીને ભાગવતમની કથા કહી રહ્યા હોય છે, અને ત્યારે પાર્વતીજી છે એ શંકર ભગવાનના ખોળામાં બેઠેલા હોય છે. એટલે ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે ને ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. એટલે કોઈ બી ભક્ત છે ને ભાગવતમ કથા ગમે તે થતી હોય ને એ સાંભળે ને તો એનામાં ઓટોમેટિક સ્મિત આવી જાય છે. તો આ ચિત્રકેતુના મહારાજ મુખ ઉપર પણ સ્મિત આવી જાય છે. તો પાર્વતીજીને એમ થયું કે હું શંકર ભગવાનના ખોળામાં બેઠી છું ને એટલે એ મારા ઉપર સ્મિત કરે છે. એટલે ત્યારે પાર્વતીજી છે ચિત્રકેતુ મહારાજને શ્રાપ આપે છે કે તને બહુ સ્મિત કરવું ગમે છે ને તું હવે આગલા યોનિમાં તું રાક્ષસ તરીકે જન્મીશ. ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ વિમાનમાંથી નીચે ઉતરે છે અને પ્રણામ કરે છે અને પાર્વતીજીને કહે છે કે મારો કઈ એવો હેતુ નહોતો કે હું તમારા ઉપર એવી સ્મિત કરું. તમે ભાગવતમ કથા કહેતા હતા એટલે મારાથી સ્મિત આવી ગયું, પણ હે માતા મને છે ને એવા આશીર્વાદ આપો કે હું ભલે રાક્ષસ યોનિમાં જન્મું, મને એનાથી કઈ વાંધો નથી, પણ હું મારા ભગવાનને ન ભૂલું. ત્યારે શંકર ભગવાન પાર્વતીજીને કહે છે જો માતા જો પાર્વતીમાં કે આવા હોય છે કૃષ્ણના ભક્તો, આ માટે જ મને કૃષ્ણના ભક્તો બહુ પ્રિય હોય છે. એટલે કેમ ચિત્રકેતુ મહારાજ કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવી તો પણ એ ક્યાંય અસ્વસ્થ ન થયા, સુખ અને દુઃખમાં બંનેમાં છે ચિંતામાં કે બધામાં એ સંભાવયુક્ત રહ્યા, એવા ભક્તના ગુણો હોય છે. હવે 12.16 કહે છે અનપેક્ષ શુચિ દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથ સર્વા આરંભ પરિત્યાગી યો મદભક્ત સમય પ્રિય. અનુવાદ: જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતા રહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આ ચિત્ર શેનું છે? કોઈ કહી શકશે? આ કોનું છે? આ કોણ અહીંયા બેઠેલા છે? સુદામા. સુદામા. હરિબોલ, હરિબોલ. તો અહીં સુદામાની કથા કહેવામાં આવી છે. સુદામા ભગવાનના અનન્ય ભક્ત અને એમના મિત્ર હતા, બાળપણના મિત્ર હતા. તો સુદામા જોવા જઈએ તો બહુ ગરીબ હોય છે, અને આપણે જોવા જઈએ કૃષ્ણ ભગવાન તો રાજાધિરાજ, એમને તો કાંઈ ખૂટતું જ નથી કૃષ્ણ ભગવાનને. તો સુદામા છે એ ક્યારેય પણ છે પોતે ભગવાન પાસેથી કાંઈ પણ ફળની આશા નથી રાખતા. એને એમ નથી થતું મારો ફ્રેન્ડ છે તો એની પાસેથી જઈને માગી આવું, બધું એવું કોઈ દિવસ નથી થતું. એકવાર છે સુદામા એ પોતે ભગવાન કૃષ્ણને મળવા જાય છે. જેવી ભગવાનને ખબર પડે છે ને કે મારા મિત્ર આવ્યા સુદામા, તો એ દોડતા દોડતા જાય છે, તેમનું ઉત્તરી વસ્ત્ર પડી જાય છે અને સુદામાને ભેટી જાય છે. પછી સુદામાને અંદર લઈ આવે છે અને પોતાના સિંહાસન ઉપર ભગવાન કૃષ્ણ સુદામાને બિરાજમાન કરે છે અને પોતે છે એમના નીચે ચરણો પાસે બેસે છે અને ચરણોને ધોવે છે. અને રૂક્ષ્મણીજી છે એમને કહે છે કે તમે ચામર ઝુલાવો, મારો ભક્ત છે એ કે એટલે ભગવાનને આટલા ભક્ત વાલા હોય છે. અને ત્યારે પછી સુદામાને કહે છે કે તું મારા માટે કંઈક તો લાવ્યો જઈશી, કે તું આમને ખાલી હાથ તો નહીં આવ્યો હોય. ત્યારે એમની પાસે તાંદુલની પોટલી હતી, એ તો કૃષ્ણ ભગવાન જોઈ જાય છે અને તાંદુલ લઈ લે છે સુદામા પાસેથી અને પહેલી મુઠ્ઠી ખાય છે. સુદામાની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી. સુદામાએ તો કૃષ્ણ ભગવાનને કાંઈ કીધું જ નહોતું, પણ ભગવાન છે અંતર્યામી છે એટલે પહેલી મુઠ્ઠી ખાય છે તાંદુલની, ત્યાં છે બધું એને ઐશ્વર્ય પ્રદાન કરે છે જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં. બીજી મુઠ્ઠી ખાય છે તો એમની જે પત્ની છે ને લક્ષ્મી સ્વરૂપા ઐશ્વર્ય પ્રદાન કરે છે. અને જેવી ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાવા જાય છે ને એવી બધી ભગવાનની રાણીઓ આવી અને એને રોકે છે, કારણ કે રાણીઓને એમ થયું જો ભગવાન ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાઈ જશે તો આજે જ બધું જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણ સુદામાને આપી દેશે અને ભગવાન પણ ત્યાં રહેવા જતા રહેશે, અમે અહીં એકલા થઈ જશું, એવું બધી રાણીઓને થાય છે.
આમ ભક્તને છે કોઈ ફળની આશા હોતી નથી. ભગવાન એને આપે તો ઠીક, ન આપે તો ઠીક, એમને કોઈ ધનની જરૂર હોતી નથી. ભગવાનના ભક્તને ખાલી ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ જોતી હોય છે. આપણે સવારમાં ગઈએ છીએ ને શિક્ષા અષ્ટકમાં, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે, કે મારે ધન નથી જોતું, મારે સુંદરી નથી જોતી. તો આપણે આવી એક કવિતા જે છે, આપણે જે પ્રાર્થના છે એ આપણે ઇસ્કોનમાં જ બોલાય છે. બાકી ક્યાંય એવું સવારમાં નથી બોલાતું કે મારે ધન નથી જોતું. બાકી બધા મંદિરોમાં મને ધન દે, મને પુત્ર દે, મને બીજું કંઈક દે, એવી આપણે કાંઈક નું કંઈક માગવાની પ્રક્રિયા ચાલુ હોય છે. એટલે અનન્ય ભક્ત આવા હોય છે. પછી 12.17 કહે છે, યો ન હશ્યતિ ન દ્રેષ્ટિ ન શોચતી ન કાંક્ષતી શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિ માન્ય સમે પ્રિય. અનુવાદ, જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આ કયા ભક્તની વાત કરવામાં આવી છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ છે પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ ક્યારેય શોક કરતા નથી. તે ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, એમના પિતા એમને કેટલું બધું દુઃખ આપતા હતા, તો એ ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય તો પણ એ જે છે એ કોઈ પણ વસ્તુ ભગવાનની ભક્તિનો ત્યાગ કરતા નથી. એના પાસે ગમે તે પરિસ્થિતિ આવી, અને તે છે તેમના પિતા ઉપર પિતાએ એટલા અત્યાચાર કર્યા ને તો પણ છેલ્લે ભગવાનને શું કહ્યું કે મારા પિતાને તમે એવી સદગતિ આપો, એવી કૃપા કરો. એ કે એટલે ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે કે જે પોતાની સાથે બીજાને પણ ભગવત ધામ લઈ જાય છે. એવા ભગવાનના ભક્તો હોય છે. હવે 12.18 અને 19 કહ્યું છે, સમ શત્રો ચ મિત્રે ચ તથા માન અપમાનયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વર્જિત તુલ નિંદાસ્તુ સ્તુતિ મુનિ સંતુષ્ટો યેન કેંચિત અનિકેત સ્થિર મતિ ભક્તિ માન્યને પ્રિયો નરઃ. અનુવાદ, જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સામે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે, જે દુઃસંગથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુઓથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, એવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આ ચિત્ર શેનું બતાવેલું છે? અમરીશ મહારાજનો છે અને દુર્વાસા મુનિ છે. હરિ બોલ માતાજી, હરિ બોલ. અહીં અમરીશ મહારાજ છે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત થઈ ગયા. અને અમરીશ મહારાજ છે એ પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, તો પણ તે ભગવાનના ભક્ત હતા. તો એકવાર કેવું થાય છે કે અમરીશ મહારાજ છે ને 11 કરેલી હોય છે, પછી તેમાં દ્વાદશીના દિવસે પારણાનો સમય થતો હોય છે, ત્યારે જ બરોબર દુર્વાસા મુનિ એમની ટેસ્ટ કરવા આવે છે કે લાવને એને થયું કે હું અમરીશ મહારાજને ચકાસું. તો દ્વાદશીના પારણા છૂટવાની તૈયારી હોય છે, અને દુર્વાસા મુનિ અમરીશ મહારાજને એમ કહે છે કે હું હમણાં સ્નાન કરીને આવું ને પછી આપણે બંને સાથે મીન્સ કે ભગવાનનું ચરણામૃત ગ્રહણ કરી અને દ્વાદશીના મીન્સ કે 11ના પારણા કરીએ, એવું કહે છે. તો અમરીશ મહારાજ કહે છે સારું. તો દુર્વાસા મુનિને આવવામાં બહુ વાર લાગે છે, અને બરોબર પારણા છૂટવાનો ટાઈમ જતો રહેવાનો હોય છે, એટલે છે અમરીશ મહારાજ છે એ પોતે ભગવાનનું ચરણામૃત ગ્રહણ કરી અને પારણા કરે છે. તો દુર્વાસા મુનિને ખબર પડે છે કે મારી વગર તમે કેમ આવી રીતે પારણા કરી લીધા. ત્યારે દુર્વાસા મુનિ બહુ ક્રોધિત થાય છે અને તેમના વાળમાંથી એક રાક્ષસની ઉત્પત્તિ કરે છે. એ રાક્ષસ છે અમરીશ મહારાજને મારવા દોડે છે. ત્યારે અમરીશ મહારાજ છે ભગવાનનું ચિંતન કરે છે અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર એ રાક્ષસને મારવા દોડે છે અને રાક્ષસને મારી નાખે છે. પછી એ સુદર્શન ચક્ર છે એ દુર્વાસા મુનિ પાછળ દોડે છે. તો દુર્વાસા મુનિ એની રક્ષા કરવા માટે બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. બ્રહ્માજી કે આમાં મારાથી ભાઈ કઈ નહીં થાય. તો પછી એ શંકર ભગવાન પાસે જાય છે. શંકર ભગવાન કે એમ એ મારાથી ભી એમાં કઈ નહીં થાય. પછી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય છે. તો વિષ્ણુ ભગવાન શું કહે છે ત્યારે કે અહમ ભક્ત પરાધીનો, હું મારા ભક્તને આધીન છું. એટલે કે ત્યારે છે એ કહે છે કે તમે જેની ભૂલ કરી છે ને એ વૈષ્ણવ છે, અને સુદર્શન છે ને એ વૈષ્ણવોની સેવામાં વેચાયેલું છે. તમારે ક્ષમા જોઈતી હોય ને તો તમે છે ને અમરીશ મહારાજ પાસે માગો. દુર્વાસા મુનિને એમ કહે છે. ત્યારે દુર્વાસા મુનિ અમરીશ મહારાજની ક્ષમા આપવા જાય છે, અને તે અમરીશ મહારાજ ત્યારે ભગવાનને કહે છે કે જો મેં તમારી અત્યાર સુધી ભક્તિ કરી હોય તો જે કાંઈ ફળ હોય એ દુર્વાસા મુનિને અર્પણ કરો અને તેમને જીવદાન આપી અને દયા કરો, એવું કહે છે. આમ ભગવાનના ભક્તો છે શત્રુ અને મિત્ર સાથે સંભાવયુક્ત રહે છે.
હવે 12.20 કહે છે ભગવાન, યે તુ ધર્મામૃતમૃદમ યથોક્ત પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાનાન્મત પરમા ભક્તોસ્તે તિતો મે પ્રિયા. એટલે જેઓ આ ભક્તિ યોગનું અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. કેવા ભક્તો? તો આપણે છે કેવી અહીંયા કહે છે કે અવિનાશી પંથ. તો કેમ અવિનાશી પંથ? તો કે આપણે ભક્તિ છે અત્યારે આપણે 50% થઈ હોય છે આ જન્મમાં, તો આપણને જે નેક્સ્ટ બર્થ મળે ને તે 51%થી ચાલુ થાય, એટલે કે અવિનાશી, એનો નાશ નથી થતો. પણ આપણે જ્યાંથી કર્યું હોય એના કરતાં પણ 1% આગળથી આપણી ભક્તિ ચાલુ થાય છે. જ્યારે બીજી બધી યોગ પ્રક્રિયામાં જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ બધામાં છે ને પતન થવાના ચાન્સ રહે છે. અને અહીં કહે છે કે મને સર્વોપરી માની અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મારામાં પરાયણ રહે છે, તે મને અતિ પ્રિય હોય છે. અહીં આપણે જોયું 13 થી 20 શ્લોકમાં, બધા શ્લોકમાં ભક્ત્યા તે અતિ પ્રિયા એમ જ લખ્યું છે. એટલે કે બધામાં ભક્ત મને બહુ વાલો છે એવું કહ્યું છે. એટલે ભગવાનને ભક્ત બહુ વાલો છે. ભગવાને ક્યાંય એવો ઉલ્લેખ નથી કર્યો કે મને છે જ્ઞાની વધુ વાલો છે, ધ્યાની વધુ વાલો છે, કર્મી વધારે વધુ વાલો છે. આ બધાનો ક્યાંય ઉલ્લેખ જ નથી થયો. ભગવાને શું કીધું? મને ભક્ત બહુ વાલો છે. એટલે અહીં ભક્તની વાત કરવામાં આવી છે. એટલે ભક્તિ એ સર્વોચ્ચ છે એમ ઉલ્લેખ થયો છે. આ જે સંત છે એ કોણ છે? કોઈ કહી શકશે? બિલ્વમંગલ ઠાકોર. હરે બોલ માતાજી. બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે. હવે એ બ્રાહ્મણ હતા અને ખૂબ જ કહેવાય ને ધનાઢ્ય હતા એ ટાઈમે. તો પણ તે કુમાર્ગે જતા રહ્યા હતા. તેમને છે એક વૈશ્યા સાથે સંગ થયો હતો. એમનું નામ હતું ચિંતામણી. અને એકવાર કેવું બને છે કે એનું પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હોય છે. એ શ્રાદ્ધ માટે બહુ બધા બ્રાહ્મણો ઘરે આવેલા હોય છે. અને ત્યારે શ્રાદ્ધમાં કેવું હોય કે વિષ્ણુનું આપણે અર્પણ કરવાનું હોય છે, વિષ્ણુની પૂજા કરવાની હોય છે. તો એ બ્રાહ્મણોને શું કહે છે કે તમે જલ્દીથી પૂજા કરો ને, કે મારે મારી પ્રેયસીને મળવા જવું છે, મારે મારી ચિંતામણીને મળવા જવું છે. એ ચિંતામણીમાં એટલા બધા આસક્ત થઈ ગયા હોય છે. તો જલ્દી એના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ પતાવી અને એના પ્રેયસીને મળવા જ નીકળે છે. ત્યારે બહુ વરસાદ આવતો હોય છે, મુસળધાર વરસાદ આવતો હોય છે, નદીઓ બે કાંઠે વહી રહી હોય છે. ત્યારે તો પણ તે એ નદીમાં ડૂબકી લગાવે છે. ડૂબકી લગાવે તો એને છે એ નદીમાં એક લાકડું જેવું મળે છે. તો એ લાકડા ઉપર તે પોતે બેસી જાય છે. પણ એ લાકડું હોતું નથી, એ સબ હોય છે. જે આપણે વૃદ્ધ શબ હોય ને એ શબ હોય છે. તેમ કરતા કરતા એ કાદો કીચડ ખૂંદતા ચિંતામણીના ઘરે પહોંચે છે. ચિંતામણીના ઘરે પહોંચે પછી એનો દરવાજો બહુ બધો ખટકાવે છે, પરંતુ તે ખોલતા નથી. ત્યારે તે જોવે છે ક્યાંય બીજે જવાનો રસ્તો છે ખરો? તો એ રસ્તો જોયો તો એ બારીમાંથી એક રસ્તો હતો. તો એ રસ્તો જવાની ટ્રાય કરે તો ત્યાં એક દોરડું હોય છે. પણ એ દોરડું હોતું નથી, એ કાળોતરો સાપ હોય છે. અને આવી રીતે ચિંતામણી પાસે પહોંચાય. પછી ચિંતામણીને કહે છે, હું કેટલી પરેશાની વેઠો તો તારી પાસે આવ્યો છું, હવે તું મારી પાસે બેસ. ત્યારે ચિંતામણીના હૃદયમાં ભગવાન જે બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે એમના ગુરુ છે પ્રગટ થાય છે. એટલે જો ગુરુનું મહત્વ શું છે તે આમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. આપણે જ્યારે ગુરુની શરણાગતિ લઈએ, ગુરુનો આશ્રય લઈએ, ત્યારે છે ગુરુ આપણને મૂકતા નથી, આપણો હાથ નથી મૂકતા. આપણે આ જન્મમાં નહીં તો બીજા જન્મમાં ગમે તેમ પ્રકારે ગુરુ આપણા જીવનમાં આવી અને આપણને ભગવત ધામ લઈ જશે, એવું ગુરુ મહારાજ આપણને ખાતરી આપે છે. પ્રભુપાદ આપણને ખાતરી આપે છે. એટલે ગુરુનું મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. એવું અહીં ચિંતામણીના હૃદયમાં એમના ગુરુ મહારાજ આવે છે અને ગુરુ મહારાજ કહે છે કે તને જેટલી આસક્તિ આ હાડ માસમાં કે આ મળમૂત્રના કોથળામાં છે તેટલી જ આસક્તિ તે ભગવાનમાં રાખી હોત તો તું મને પામી શક્યો હોત. આ વાક્ય છે એ બિલ્વમંગલ ઠાકોરને બહુ સ્પર્શી જાય છે. પછી તે બધું છોડી અને વૃંદાવન જવા નીકળે છે. તો કેવું થાય છે, વૃંદાવન જતા હોય ને ત્યાં એક રસ્તામાં જતા હોય છે, તો ત્યાં પાછી એક સુંદર સ્ત્રી જોવે છે. તો એ સુંદર સ્ત્રીની પાછળ દોડતા જાય છે. તો એ સ્ત્રી એના પતિ પાસે જાય છે. પછી બિલ્વમંગલ ઠાકોરે એના પતિને કહે છે કે મને એ સ્ત્રીને બોલાવો ને, મારે કામ છે. તો એ સ્ત્રીને બોલાવે છે. એમના પતિ જે એમના પત્ની હોય છે ને એમને બોલાવે છે અને કહે છે કે અહીં આવો. ત્યારે એ આવે છે તો એમની પત્ની પાસે એમના માથામાં 2 પીનો હોય છે. એ 2 પીનોથી એમની આંખો ફોડી નાખે છે અને પછી કહે છે કે મારે હવે છે ને ભગવાનના દર્શન સિવાય આ આંખ છે મને ભગવાન સુધી પહોંચાડવામાં બહુ બાધારૂપ છે, તો મારે આવી આંખો જોઈતી નથી. પછી ભગવાનની ભક્તિ બહુ વર્ષો સુધી કરે છે. ત્યારે માયાદેવી ખુદ બિલ્વમંગલ ઠાકોર પાસે આવે છે અને કહે છે કે હું તમને મુક્તિ આપું. તો બિલ્વમંગલ ઠાકોર કે મારે મુક્તિ નથી જોતી, મારે તો ખાલી ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ જોઈએ
જોઈએ છે. તો પછી ભગવાન છે એમનાથી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને ભગવાન એમને દર્શન આપે છે અને ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે. તો જ્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે એ ભગવાનના દર્શન કરી લે છે ને પછી ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન તમે મારી આંખ પાછી લઈ લ્યો. તો શું કામ આવું કહે છે કે ભગવાન જે આંખે મેં તમારા દર્શન કર્યા ને એ આંખથી હવે મારે બીજું કાંઈ નથી જોવું. મારે બસ તમારા જ દર્શન કરી અને તમારી ભક્તિ કરવી છે. તો આવા હોય છે બધા અનન્ય ભક્તો. આપણે બધા અને આવી તુલસીદાસની પણ સેમ આવી જ કથા છે. એટલે આ બધા ભક્તો આવા હોય છે. આ બધા પ્રસંગો શુદ્ધ ભક્તોના છે અને ભગવાનને એ ભક્તિ દ્વારા મેળવ્યા છે. આમ ભગવાન છે એ સાકાર રૂપે જ છે. તો જ ભગવાનના ભક્તો ભક્તિ કરી શકે ને. સાકાર રૂપે જ ભગવાનની ભક્તિ થાય. આપણને કોક કહે કે તમારે છે તમે સાકાર છો તો તમે શું કહેશો? હરે કૃષ્ણ. તમે શું કહેશો? તમે સાકાર છો? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હા, તો તમારા પિતા સાકાર છે? હા. તમારા પિતાના પિતા પણ સાકાર છે. એવી રીતે આપણે જોવા જઈએ તો 10 પેઢી સુધી પણ બધા સાકાર છે. તો આ તો સાકાર. આપણા કૃષ્ણ ભગવાન પરમ પિતા થયા. તો પરમ પિતા તો સાકાર જ હોય ને, આપણે તેનામાંથી આવેલા છીએ. એટલે અહીં સાકાર રૂપે પૂજા કરવાની ભગવાન કહે છે અને અનન્ય ભક્તિ કરવાની કહે છે. બીજા કોઈ યોગ નહીં. કારણ કે બીજા બધા યોગમાં આપણને પતન થવાના ચાન્સ રહે છે. પણ તું આ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા આપણે સહેલાઈથી ભગવાનને પામી શકીશું. અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જો મારાથી કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો મને માફ કરજો. તમે બધા પરમ વૈષ્ણવ છો તો તમે મને માફ કરજો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. ગુરુ ગૌરાંગ ની જય. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જય. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે માતાજી, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી, માતાજી જય રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ સ્વામિનારાયણ. કરજો. હા પ્રભુજી. હરે